Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian, kita rutinkan apa yang kita mulai beberapa pekan lalu, yaitu kita akan baca tahlil sedikit sebagai bentuk doa-doa yang kita kirimkan kepada orang yang telah mendahului kita. Ilahul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma likhwanihi wa abaihi minal anbiya al-mursalin al-awliya syuhada salihin jami' abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina wa liman lahu huququn alaina al-hadiniya wa kullu niyatin salihah wa kulli ma nabi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma li jami' abaina wa ummahatina wa jaddadina wa masyayikhina muallimina wa liman lahu huququn alaina nakhusus إلى أهل هذه المدرسة لمن تقبل منا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعلى هدينا وكل نية صالحة وكل ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuru wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalian masih nyimpen sholawat yang kemarin? Ayo dibaca-baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalian nyimpen salawatnya, disimpan ya, besok dibaca setiap ngaji. Insyaallah sering baca, jadikan kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan apa yang telah kita biasakan, yaitu untuk pertama kita bersama-sama berzikir pada Allah dengan membaca tahlil. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian yang berisi tentang pelajaran-pelajaran sejarah-sejarah yang membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih mengenal dengan kepada beliau, menjadi orang yang lebih dekat dengan beliau dengan cara menambah pengetahuan kita tentang beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak akan bisa menumbuhkan cinta kecuali dengan cara lebih mengenal dengan beliau.
Orang yang paling cinta sama beliau adalah orang yang paling mengenal dengan beliau. Jadi kalau kalian ingin cinta sama kanjeng Nabi Muhammad, caranya cuma satu, yaitu menjadi orang yang lebih kenal dengan beliau. Sore hari ini kita sampai pada penjelasan yang nomor 27 apa 28? 27 ya. Keterangan yang nomor 27. Pengarang kitab di sini beliau bercerita, wa kana sallallahu alaihi wasallam mukbilan ala ibadati rabbih lailan wa naharan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukbilan, selalu menghadap, mukbilan selalu menghadap, ala ibadati rabbih, untuk menghamba atau beribadah pada Tuhannya, ala ibadati rabbih, untuk menghamba dan beribadah pada Tuhannya, lailan dalam waktu malam, wa naharan dan waktu siang, lailan dalam waktu malam, wa naharan dan waktu siang. La yamdi tidak berlalu, la yamdi tidak berlalu, lahu bagi beliau, la yamdi tidak berlalu, lahu bagi beliau, waktun satu waktu, waktun satu waktu, illa fi amali ta'atin, illa fi amali ta'atin, kecuali dalam keadaan beramal taat, kecuali dalam keadaan beramal taat, illa fi amali ta'atin, kecuali dalam keadaan beramal taat, lillahi azza wa jal, kepada Allah azza wa jalla, lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, au fima, atau untuk sesuatu, au fima, atau untuk sesuatu, la buddalahu, yang tidak bisa ditinggalkan, la buddalahu, yang tidak bisa ditinggalkan, minhu oleh beliau, minhu oleh beliau, mimma dari hal, mimma dari hal, ya'udu yang kembali, ya'udu yang kembali, naf'uhu kemanfaatannya, naf'uhu kemanfaatannya, alaihi untuk beliau, alaihi untuk beliau, wa alal muslimin, dan untuk orang Islam, wa alal muslimin, dan untuk orang-orang Islam. Di antara sifat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau siang dan malam tidak pernah melewatkan satu waktu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan Al-Qur'an yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, beliau berfirman, saya tidak menciptakan jin dan manusia, tidak menciptakan kalian semua kecuali untuk satu tujuan, illa liya'budun, kecuali agar kalian selalu menghamba pada Allah, selalu menampakkan posisi hamba kalian, posisi kalian adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kasarnya, Allah tidak menciptakan kalian semua, wahai manusia dan jin, kecuali untuk beribadah. Sekarang pertanyaannya, kita kan nggak tiap waktu selalu harus beribadah. Kita kadang sekolah, kita makan, kita HP-an. Para ulama mengajarkan bagaimana meskipun kita tidak tiap hari itu beribadah secara ritual, akan tetapi secara pahala kita terhitung seperti orang yang beribadah. Bagaimana caranya? Caranya gampang, dengan cara memperbaiki niat. Bayangkan kamu makan kan bukan ibadah. Bagaimana makan ini bisa berubah jadi ibadah? Kamu makan tetap makan biasa, tapi kamu niatkan, saya makan niat supaya nanti saya ibadahnya kuat. Saya makan supaya nanti ketika sekolah saya nggak ngantuk. Saya makan supaya tenaga saya nggak lemes. Makanmu yang biasanya nggak nilai pahala berubah menjadi nilai pahala. Jadi paham ya? Atau bahkan hal-hal yang lain yang mubah. Kamu main game,
main game nggak ada ibadahnya sama sekali. Kamu main game nggak ada hubungannya sama ibadah. Kalau seumpama kalian main game tapi dengan niatan, saya main game dengan niatan supaya pikiran saya nggak sumpek, saya masih muda, saya punya hawa nafsu yang harus dituruti, yang harus dipenuhi sebagian kecil keinginan dia. Kalau dia ditekan terus, nanti akhirnya dia malah berontak, malah malas. Makanya saya tak main game sebentar supaya nanti semangat lagi belajarnya. Saya tak main game supaya nanti belajar ngerjakan tugasnya nggak sumpek. Saya main game supaya nanti ketika saya sholat saya tidak terpengaruh pikiran saya ke game karena sudah terpenuhi keinginan saya. Main game nilainya ibadah. Sudah paham ya? Kalian kalau ingin satu hari full bisa beribadah, kalau Rasulullah 100% full memang beribadah untuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita manusia biasa nggak bisa satu hari full untuk ibadah. Caranya gampang. Rasulullah ngasih cara supaya satu harimu ini meskipun nggak full ibadah, nilainya di hadapan Allah bentuknya ibadah dengan cara apa? Dengan cara diubah jadi niat yang baik. Ini, gitu kan? Ini hanya untuk sesuatu yang mubah. Kalian tahu ya? Di Islam ada banyak macam sesuatu, ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang makruh. Yang bisa berubah menjadi sesuatu yang mubah, berubah menjadi sesuatu yang nilainya ibadah ketika itu perkara yang mubah kemudian diniatkan untuk sesuatu yang baik. Kalau sesuatu itu haram, tidak bisa dirubah. Ada orang mencuri dengan niatan saya mencuri sebagai bentuk mencari nafkah, yang tidak bisa, tidak akan berubah. Kalian melakukan sesuatu yang haram, kalau ada orang melihat sesuatu yang haram dalam HP di internetnya sebagai bentuk hiburan, tidak bisa karena itu sesuatu yang haram, tidak akan berubah dengan niat yang baik. Apa sesuatu yang bisa berubah dengan niat yang baik? Ketika sesuatunya mubah, makan, minum, tidur, HP-an yang tidak ada maksiatnya, di sana bisa berubah jadi ibadah kalau niatnya jadi baik. Sesuatu yang dari awalnya sudah haram tidak akan berubah dengan niat yang baik. Kemudian di sini dijelaskan, la yamdilahu waqtun illa fi amalin ta'atin azza wa jalla aw fi ma la budda lahu minhu mimma ya'udu naf'u alaihi wa 'alal muslimin. Kemudian dijelaskan di sini keterangannya, tidak berlalu satu waktu, setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya tidak berlalu bagi beliau satu waktu kecuali untuk dua hal. Pertama, illa fi amali ta'atin lillah. Pertama untuk taat, jadi ya sholat, puasa, ngaji, zikir dan lain-lain. Atau kadang-kadang tidak berupa murni ritual ketaatan, akan tetapi aufi mala budalahu minhu mimma ya'udu naf'u alaihi wa muslimin, atau sesuatu yang dari awal nilainya bukan taat akan tetapi ada kemanfaatannya bagi diri beliau ataupun untuk diri beliau atau untuk masyarakat. Contohnya membuka, beliau menemui tamu, kemudian beliau mengurus hajatnya orang-orang ingin sesuatu, beliau berusaha untuk memenuhi hajat tersebut dan seterusnya. Dua hal ini, tapi dua hal ini secara tidak langsung bagian dari ketaatan. Cuma yang pertama ketaatan berupa ritual, beliau sholat, beliau zikir, atau ketaatannya yang nomor dua ketaatan yang berupa sosial. Seharusnya seorang muslim kita seperti ini, jangan sampai satu hari kita berlalu tanpa ada kemanfaatan. Dan ini sulit. Kita mungkin sering satu hari berlalu tak kerasa, sekarang hari Kamis, perasaan baru kemarin kita hari Kamis, sekarang sudah Kamis lagi, besok Jumat lagi, kemudian mungkin beberapa hari lagi gak kerasa, tiba-tiba kita ketemu lagi, kita Jumat lagi. Kenapa? Satu hari kita berlalu kok gak kerasa, satu hari berlalu tanpa ada kemanfaatan, satu hari kita menganggap itu terlalu cepat. Para ulama mengatakan di antara sebabnya adalah ketika keberkahan dari seseorang itu dicabut, hal yang pertama kali dia rasakan adalah berlalunya waktu tanpa terasa. Kalian kalau merasa hari berlalu cepat banget, itu tandanya biasanya keberkahan di waktu kalian sudah dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok dicabut? Karena terlalu sering melakukan hal-hal yang nggak penting tanpa diniatkan baik. Saya ulangi lagi, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi ketika kita terlalu sering melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat, ngelamun, HP-an, ngobrol, scroll TikTok, nggak kerasa mau 2 jam. Itu menjadikan waktumu dalam satu hari dicabut sama Allah keberkahannya.
Bagaimana mengembalikan keberkahan? Yang tahu? Bagaimana cara mengembalikan keberkahan agar waktu kita berkah? Ada satu cara yang paling ampuh. Apa caranya? Yaitu dengan mengisi harimu dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa datangkan keberkahan. Kalau kamu keberkahan yang kamu dapatkan dalam satu hari itu berbanding lurus dengan apa yang kamu berikan dari waktumu untuk Al-Quran. Waktunya sama 24 jam, nggak berubah sama sekali. Semua orang waktunya sama 24 jam. Tapi kalau 24 jam itu di dalamnya ada Al-Qurannya, setengah jam Al-Quran, 10 menit Al-Quran, atau 15 menit Al-Quran, itu jadikan satu hari itu lebih berkah. Jadikan kamu satu harinya sama 24 jam tidak berubah, akan tetapi menjadikan kalian ngerasa 24 jam panjang sekali karena banyak keberkahan di sana. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba langsung ini. Perhatikan, kalian habis maghrib cobaan HP-an. Habis maghrib cobaan HP-an, kalian kan nggak kerasa, mungkin bentar banget tiba-tiba langsung isya. Tapi coba sekarang mari maghrib kamu megang Al-Quran, kok nggak isya ya? Kenapa? Karena waktunya jadi seperti panjang, seperti ada keberkahan. Jadi kan kamu seharusnya kalau nyekrol TikTok itu mungkin bentar doang, nggak kerasa sama sekali. Tapi kalau untuk sesuatu yang bermanfaat kerasa panjang sekali. Panjang ini diantara adalah cirinya keberkahan tadi. Sama waktunya nggak berbeda. Kamu habis maghrib sama bisa waktunya tiap hari nggak berubah. Akan tetapi ketika di dalamnya ada Al-Qur'annya, menjadikan apa yang dirasakan itu lebih lama lagi. Bisa dipahami? Lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtatibu thumma yahmilul hataba ila baitihi tawadu'an minhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtatibu itu mencari kayu bakar. Yahtatibu itu mencari kayu bakar. Thumma yahmilu kemudian membawa. Summa yahmilu kemudian membawa al-hataba kayu bakar ila baitihi ke rumah beliau, ila baitihi ke rumah beliau tawadu'an karena ketawadu'an, tawadu'an karena ketawadu'an minhu dari beliau. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini yang laki-laki, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pemimpinnya umat. Beliau orang yang paling nomor satu di alam semesta, orang yang menjadi rujukan seluruh umat manusia. Akan tetapi beliau tidak malu untuk mencari kayu bakar, atau bahasa kasarnya sekarang, beliau meskipun kepala negara, meskipun beliau seorang ayah, seorang suami, beliau pemimpin di selain di rumah beliau pemimpin umat, beliau tidak mau malu untuk mencari kayu bakar. Kalau sekarang bayangkan ada presiden, dia pergi ke warung untuk beli LPG, dia nggak nyuruh orang lain kalau disuruh pasti senang sekali, bangga disuruh Rasulullah. Tapi beliau nggak mau nyuruh orang lain, beliau ngambil sendiri, pergi sendiri mencari kayu bakar, memenuhi kebutuhan keluarga beliau dengan tangan beliau sendiri. Tawaduan sebagai bentuk ketawaduan beliau. Beliau ingin mengajarkan bahwa laki-laki punya tanggung jawab, seharusnya dia selesaikan sendiri. Beliau nggak malu, meskipun beliau pemimpin umat, beliau tetap ke tempat-tempat untuk mencari kayu bakar. Beliau gendong sendiri kayu bakarnya, kemudian beliau bawa ke rumah. Beliau pemimpin umat dan beliau nggak malu melakukan itu. Seharusnya semua laki-laki itu melakukan hal seperti itu. Laki-laki, perhatikan, nanti kalau kalian menjadi laki-laki, kewajiban kita itu lebih banyak daripada perempuan. Seharusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga itu seharusnya kebutuhan laki-laki. Seharusnya seperti itu Rasulullah melakukan itu. Tapi berhubung di Indonesia perempuannya baik-baik, biasanya perempuan yang menyiapkan di dapur, seharusnya laki-laki itu punya kewajiban memberi makan keluarganya. Memberi makan itu sebenarnya bukan cuma uangnya tok, memberi makan secara utuh, memberi makan secara lengkap untuk keluarganya. Lalu itu yang dilakukan Rasulullah pergi sendiri ke hutan-hutan mencari kayu bakar, dibawa ke rumah. Maka nanti kalau kalian jadi suami, kalian ingat hadis ini, kalian ingat kejadian ini, kalian bayangkan bahwa Rasulullah nggak malu membantu istrinya pergi ke pasar belanja sesuatu. Kalian kalau diminta sesuatu oleh keluarga kalian atau oleh orang tua kalian untuk beli LPG, beli sesuatu, kalian ingat hadis ini, kalian melakukan itu sebagai bentuk saya melakukan ini ikut sama kanjeng Nabi. Saya ini karena saya cinta sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melakukan ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan saya. Jangan sampai kalian
izin bu aku lanang kok pergi ke pasar, kalau atau pasangan kalian nyuruh izin saya, malu saya ke pasar, saya laki-laki. Rasulullah tidak malu dan Rasulullah mengajarkan itu. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan diantaranya adalah sebagai bentuk pengajaran buat umat setelahnya. Jadi paham ya? Apa ini? Oh, silakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikan, laki-laki dalam Islam yang bekerja itu jauh lebih mulia daripada laki-laki yang enggak bekerja. Hukumnya wajib untuk mencari kerja, untuk mencari uang. Kaya itu enggak wajib, tapi kerja wajib. Perhatikan ini, kalian jadi orang yang kaya, memberi kekayaan pada keluarga kalian itu hukumnya enggak wajib, tapi kalau kerja hukumnya wajib. Meskipun ada orang katakan dia tahu dia bakal dapat uang yang banyak karena warisan atau karena hal yang lain, tapi dia nggak mau kerja, dia meninggalkan kewajiban. Kalau dia sudah bekerja meskipun di keluarganya tetap pas-pasan, Allah nggak akan nuntut dia, karena dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan Rasulullah berkali-kali memuji, ada orang di masjid dia zikiran, keluarganya nggak diperhatikan, dia zikir, sholat, ngaji, ngajar orang, tapi keluarganya nggak diperhatikan, keluarganya di rumah kelaparan, bajunya jelek, makannya kelaparan. Rasulullah berkali-kali marah, orang yang bekerja kemudian keringetan untuk keluarganya itu lebih mulia daripada kamu. Sampai Rasulullah mengatakan ada dosa yang tidak akan bisa dihapuskan Allah kecuali dengan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ada beberapa dosa, entah itu dosa apa, tapi Rasulullah mengatakan dosa ini hanya bisa dihapuskan dengan cara kesusahan untuk mencari nafkah buat keluarga. Jadi mencari nafkah buat keluarga itu suatu kemuliaan, suatu yang diperintahkan oleh syariat, dan itu bisa meleburkan dosa. Bahkan itu setara dengan jihad di jalan Allah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berjuang di jihad, berjuang demi keluarganya, demi kebutuhan keluarganya, dia akan dibangkitkan bersama para pejuang di jalan Allah. Bayangkan kalian jangan kalian jangan sampai meremehkan para gojek, orang-orang yang bekerja sebagai ojek, sebagai kurir, orang-orang yang para pejuang buat keluarga mereka, itu mereka di hadapan Allah setara dengan para pejuang di jalan Allah. Mereka setara para orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah. Mereka melindungi keluarga mereka dari sesuatu yang haram, melindungi diri mereka daripada meminta-minta, melindungi diri mereka dari sesuatu yang bisa merendahkan diri mereka. Jadi kami, kalian dengarkan saya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, jangan ngobrol. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yahqiru miskinan li fakrihi wa la yahbu malikan li mulkihi, bal yatu hadza wa hadza ila Allah azza wa jalla du'aan wahida. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiru tidak pernah meremehkan miskinan orang miskin, orang miskin mifakrihi karena kefakiran dia, wala yahabu dan tidak takut malikan kepada raja, limulkihi karena kerajaannya, bal yad'u akan tetapi mengajak hadza orang miskin, wa hadza dan raja. Hadza yang pertama orang miskin, hadza yang kedua para raja. Taliyatu akan tetapi beliau mengajak hadza orang miskin, wa hadza dan raja, ilallahi azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla, du'aan dengan ajaan wahidan yang satu atau yang sama. Du'aan dengan ajakan wahidan yang satu atau yang sama. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan orang miskin karena dia miskin, akan tetapi di sisi lain beliau tidak pernah takut pada para raja karena mereka menjadi raja. Beliau mengajak semua orang dengan cara dengan ajakan yang sama. Jadi tidak beda-bedakan orang miskin maupun orang kaya. Bahkan berkali-kali beliau mengatakan, ya Allah,
kumpulkanlah saya dengan orang-orang miskin, kemudian matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan kelak bangkitkanlah saya bersama orang-orang yang miskin. Ini doanya Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang berdoa seperti itu. Beliau mengatakan kalau sebenarnya kalau beliau ingin, beliau bisa jadi orang paling kaya satu dunia. Beliau menjadi orang paling kaya sak Mekah, sak Madinah. Beliau dengan cara yang sangat mudah, kan, tetapi beliau memilih hidup kesederhanaan. Dan beliau senang sekali ketika ketemu orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang yang miskin itu biasanya mereka rendah hati, mereka nggak sombong, mereka ramah, dan mereka biasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang kaya nggak bisa dekat dengan Allah, bisa dekat, tapi biasanya kekayaan itu adalah bagian dari kekuatan. Orang yang punya kekuatan kalau nggak dibarengi dengan ketaatan, kekuatan biasanya menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka angkuh, menjadikan mereka merasa nggak butuh sama orang lain, nggak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngerasa cukup dengan semua itu. Dan orang yang miskin biasanya mereka karena jauh dari kekuatan harta tersebut, jadikan mereka lebih dekat dengan sifat asli mereka, yaitu sifat yang penuh dengan kerendahan. Dan Rasulullah suka sama mereka. Rasulullah senang banget bertemu dengan orang-orang yang miskin dan tidak pernah sekalipun meremehkan mereka. Dan dalam Islam, kekayaan tidak pernah menjadi barometer kemuliaan sama sekali. Orang yang kaya dan orang yang miskin tidak pernah memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya ketaatan, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menghadap Gusti Allah, dan seterusnya. Itu yang menjadikan mereka berbeda. Kalau masalah kaya dan miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada bedanya, dan kekayaan dunia dan seisinya di hadapan Allah itu tidak lebih mulia daripada sayapnya nyamuk. Rasulullah mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Buktinya apa? Buktinya yang ahli maksiat, yang ahli takwa, orang kafir, orang Islam, semuanya dikasih harta, nggak ada bedanya. Makanya Allah nggak ada gunanya. Tapi masalah ketaatan, Allah hanya memilih orang-orang yang disayang. Masalah kekhusyuan sholat, kesenangan dengan Al-Quran, itu suatu yang mulia yang diberikan kepada Allah, hanya kepada orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah dunia semua orang punya dan semua orang nggak ada bedanya di situ. Bukan berarti nggak penting, ya penting kalau kalian punya harta, itu lebih baik daripada kita dalam hidup. Tapi itu tidak pernah menjadi barometer dalam Islam yang menunjukkan ketaatan atau kemuliaan. Tayyatu hadza wa hadza ilallahi azza wa jalla du'aan wahyan. Dan akan Nabi Rasul tidak membedakan orang miskin, orang kaya, raja, masyarakat, pejabat, semuanya tidak dibedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Islam dengan cara yang sama, nggak dibedakan. Kalau ada majelis semuanya duduk di tempat sama, mereka semuanya mendapatkan penjelasan yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah pertanyaan? Pertanyaan silakan. Silakan Fahri. Itu memasukkan di sini seperti dan masalah rumah tangga ini sebenarnya tidak bisa dihukumi dengan satu kasus dihukumi oh boleh nggak boleh. Kita harus melihat kasus ini, kita harus melihat kasus ini dari banyak hal sekali. Kalau seumpama kita bayangkan laki-laki menyuruh atau mengajak istrinya untuk bekerja, kita lihat dulu keadaan keluarganya. Kalau ternyata keadaan keluarganya nggak cukup sama sekali, kalau istrinya nggak bantu, suaminya kerja, mereka nggak bisa makan atau anaknya nggak bisa sekolah dan seterusnya, maka idealnya istrinya mencari cara supaya dia tetap bisa bekerja tapi tidak melupakan kewajiban rumah tangga. Tapi kalau ternyata kecukupan semuanya sebenarnya terpenuhi, tidak harus mencari istrinya tidak harus keluar rumah
meninggalkan rumah tangganya untuk mencari nafkah, maka seharusnya suaminya sudah mencukupi keluarganya dan tidak mengharuskan istrinya seperti itu. Dan sebenarnya nggak ada kewajiban dari istri, kalau istrinya nggak mau, dia nggak dosa. Dia kerja kamu biar orang jauh, dia nggak mau masih gitu tugas sampean. Yang istri nggak dosa, suaminya yang diperintahkan ya caranya lebih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kebutuhan keluarga itu ada di tangan suami seharusnya. Tapi kita kan nanti di keluarga bukan masalah tuntutan. Kita di keluarga kan ya caranya membangun rumah tangga yang baik, saling membangun, saling mewujudkan visi misi yang sama dengan tujuan yang sama, saling pengertian, saling menghargai dan seterusnya. Kita nggak bisa kamu harus kerja, nggak kerja nanti kamu tak ceraikan atau seterusnya. Itu nggak akan terjadi di hubungan rumah tangga. Kalau itu akan terjadi, hubungan rumah tangga mereka nggak akan baik. Hubungan rumah tangga nanti nggak seperti itu cara mainnya. Mereka akan diskusi, duduk dengan cara yang baik, bagaimana seharusnya menemukan solusi yang baik untuk keluarga mereka. Tapi kalau kita bicara satu arah seperti secara fikih, istri nggak wajib untuk cari nafkah. Yang wajib cari nafkah adalah suaminya. Kalau bahkan suaminya nggak gelem kerja, istrinya dikirim ke luar negeri jadi tenaga kerja wanita di Cina, di Taiwan, suaminya di rumah mengenai mancing dan seterusnya. Itu terjadi banyak di tempat saya tahu. Itu terjadi apa yang dalam hukum Islam apa hukumnya? Maka uangnya istri itu nggak usah dikasihkan suami, nggak masalah. Bahkan suami itu punya utang sama istri. Setiap hari itu ada jatah yang harus diberikan oleh suami pada istri. Kalau istrinya bisa menuhin dirinya tanpa suami, istrinya bisa bilang, mas sampean utang ya, sebulan ini jatahnya segini dengan utang ke saya. Itu bisa sebenarnya. Tapi kan sekali lagi hubungan rumah tangga nggak seperti itu nanti. Hubungan rumah tangga kan ya caranya kita membangun keluarga yang baik, mewujudkan visi dan misi yang sama di antara keluarga dan seterusnya. Kalau kita bicara fikih, yang hubungan masalah nafkah semuanya pihak suami, bahkan menyediakan makan, menyediakan rumah, itu semuanya tugas suami, tugas istri. Hanya bagaimana menjadikan suaminya nyaman, bagaimana menjadi seorang istri yang baik saja. Bahkan secara fikih, misalnya bicara secara fikih ya, menyusui itu bukan kewajiban istri. Saya ulangi lagi, menyusui itu bukan kewajiban istri. Kalau mereka punya anaknya ya disusui sama istri, mas saya nggak mau nyusui, kamu cari susu buat, kamu belikan susu buat anakmu. Laki-lakinya wajib nyari susu buat anaknya. Tapi di Indonesia kan sekali lagi di rumah tangga nggak gitu, kita nggak bisa istri nggak ada yang seperti itu. Mereka akan sayang sama anaknya dan mereka akan nyusui anaknya seperti itu. Kemudian kecuali susu pertama kali ketika anak baru lahir, itu susu yang awal itu namanya laba, itu sesuatu yang sangat berguna bagi anak. Itu nanti berhubung banyak hormon-hormon yang nggak ditemukan di susu yang lain, itu hukumnya wajib bagi ibu. Susu yang pertama kali anak lahir, beberapa susuan itu hukumnya wajib. Setelah itu nggak wajib sebenarnya. Siapa yang wajib mencarikan susu? Suaminya bisa mengambil ibu babysitter yang bisa nyusui anaknya atau membelikan susu pengganti susu ASI buat anaknya dan seterusnya. Jadi masalah rumah tangga ini sebenarnya nggak bisa dihukumi satu haram, B boleh dan seterusnya. Kita harus cari solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan cara diskusi yang baik, ya caranya mereka bisa membangun visi yang sama. Begitu Pak Fahri. Pertanyaan silakan Salwa. Misal kalau dari orang tua itu kayak punya saran mungkin ya saran apapun itu lah yang maksudnya baik, kan kita ada keinginan sendiri gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang tua menyuruh sesuatu yang kita mungkin itu baik, tapi kita nggak cocok, hati kita nggak cocok. Saya katakan orang tua pengen saya masuk ke dokteran, tapi saya ingin masuk teknik. Saya mengikuti jiwa teknik saya, mengikuti keinginan orang tua untuk saya menjadi dokter. Hal ini sebenarnya satu yang sangat kompleks sekali, tidak bisa dihubungi dengan satu hal. Tapi saya sebagai orang yang berpengalaman, orang yang sedikit lebih berpengalaman, saya kalau seumpama saya diberi dua pilihan, saya sebenarnya lebih memilih apa yang dipilihkan oleh orang tua buat saya.
Alasannya begini, alasan rasionalnya seperti ini. Tapi dengan catatannya, kamu melakukan itu dengan hati yang ikhlas. Kalau kamu ternyata belum bisa ikhlas, mending kamu masih di keinginanmu sendiri. Tapi kalau kamu belum bisa ikhlas, kamu ikuti keinginan orang tua dan hatimu masih dongkol, masih gak nyaman, nanti kamu menunggu satu momen yang tepat untuk nanti mengatakan, lu kan bener aku, ngapain saya nurut ibu, kamu nunggu momen itu, maka mending kamu gak usah nurut orang tua sekalian. Tapi kalau kamu sudah benar-benar ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan orang tua, ya Allah, saya nurut dengan orang tua, maka saya menyarankan kamu nurut orang tua. Kenapa? Pilihan orang tua, ridhonya orang tua itu sesuatu yang nggak ada bandingannya di muka bumi ini. Kalau orang tuamu sudah ridho sama kamu, itu kamu dapat ridhonya Allah. Kamu tahu makna ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu apa? Sayangnya Allah sama kamu. Allah senang sama kamu. Kamu minta apa tak kasih sama Gusti Allah. Katanya seperti itu. Itu ridhonya Allah. Dan itu bisa digapai dengan ridhonya orang tua toh. Nggak ada caranya cuma itu toh. Kalian mendapatkan ridho orang tua, dapat ridho Allah. Kalau kamu bisa memilih pilihannya orang tua dengan hati yang ikhlas, insya Allah meskipun itu secara doa tampaknya kamu anggap gak baik, saya passionnya sebenarnya di teknik, tapi orang tua nyuruh saya ke dokteran, gimana ya? Kalau kamu bisa ikhlas, insya Allah pilihan orang tua ini gara-gara kamu melakukannya dengan ikhlas, yang tampaknya sakjane gak terlalu bagus menjadi otomatis jadi bagus. Kenapa? Berkahnya ridhonya Allah tadi. Tapi kalau nggak ada itu ya sulit. Saya bertemu banyak sekali orang. Saya bertemu sekali banyak orang, dan orang semua, perhatikan, semua orang yang sukses adalah semua orang yang baik sama orang tuanya. Orang yang punya hubungan baik dengan orang tuanya, itu jaminan 100%. Kalau kamu bisa baik sama orang tua, kamu bisa mendapatkan ridho kedua orang tua, hidupmu bahkan beres. Selesai hidupmu, sudah kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu tetap ngelakukan apapun, pilihan apapun bakal digampangkan sama Allah, bakal dijadikan sukses sama Allah. Itu dengan cara kamu mendapatkan ridho orang tua. Hal seperti ini, ketika ada dua pilihan antara pilihan saya sama pilihan orang tua, itu kalau kamu bisa ikhlas, mending kamu ikut pilihannya orang. Tapi kamu belum bisa mengikhlaskan dalam hatimu, maka kamu harus kamu harus menjelaskan kepada orang tua dengan cara yang baik. Bu, saya tahu passion saya dengan cara yang baik ya, kamu meyakinkan orang tua, ya percaya orang tamu yakin bahwa Bu, passion saya ini di teknik Bu, bukan di kedokteran. Saya kalau di kedokteran, saya itu nggak bisa, saya bukan tempat saya itu cocoknya di teknik dan seterusnya. Kamu jelaskan dengan cara yang baik. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya, kamu ya caranya mencari jalan tengah dengan kedua orang. Jangan sampai ada permusuhan dengan orang tua. Dan kalau kamu nggak ikut dengan orang tua, boleh, nggak masalah. Kita nggak harus sepakat sama orang tua, kan kita punya akal sendiri. Tapi jangan sampai berlaku buruk pada orang tua. Sadarnya cuma itu batasnya. Batasnya bukan nggak boleh, nggak cocok, boleh, nggak cocok. Tapi dengan batasan tidak boleh menyakiti atau berantem keras dengan orang tua. Berlaku buruk dengan orang tua nggak boleh. Itu batasnya di situ. Selain itu, kamu nggak harus sependapat dengan orang tua, nggak masalah. Banyak sekali orang-orang yang saya temui, mereka punya masalah, kemudian mereka dicari masalahnya apa. Ketika mereka mau bagi hubungan dengan orang tua, masalah mereka selesai. Nggak satu, banyak saya ketemu orang, dan orangnya semuanya masih hidup. Mereka cerita ke saya, dia punya masalah, hidupnya ruwet, dengan keluarga ruwet, semuanya ruwet. Tiba-tiba dia tanya ke gurunya, Ustaz, saya punya masalah, gimana cara solusi ini? Tanya sama ustadznya, gimana hubunganmu sama bapakmu? Saya nggak akur sama bapak ibu saya meninggal, kemudian bapak saya sering minta uang ke saya, uangnya buat melakukan hal keburukan. Pokoknya dia meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya mau kan banyak keburukan, dibisui terus oleh bapak, dan terusnya saya jaga jarak sama jauhi orang tua, saya tinggal orang tua, tak telantarkan orang tua saya. Kemudian sama saya bilangnya, kalau kamu pengen urusanmu dibereskan sama Allah, bereskan dulu urusanmu sama orang tua. Dia berat sebenarnya, tapi dia melawan hawa nafsunya, datang ke orang tuanya minta maaf. Dia nggak salah, yang salah orang tuanya. Dalam arti keadaan itu, yang salah mestinya orang tuanya, tapi dia minta maaf. Pak, saya minta maaf kalau sudah salah-salah. Jangan butuh apa, jangan bilang. Ketika dia mulai memperbaiki itu, urusan dia dibereskan semua. Dia diangkat jadi PNS, kemudian istrinya juga terangkat jadi PNS. Dia punya anak yang baik-baik, dia terbebas dari utang, dia punya rumah dan seterusnya. Dari mana? Ketika dia urusan sama orang tua selesai. Dan itu nggak cuma satu, banyak sekali kasus. Kalau orang punya masalah dengan orang tua, biasanya urusannya nggak beres. Dan itu sering sekali. Bahkan saya sampai sekarang meyakini, kalau kalian memilih pilihan orang tua dengan cara yang ikhlas,
itu bakal menjadikan kalian mendapatkan itu dengan cara yang sangat baik. Tapi harus ikhlas ya. Kalau kalian belum ikhlas, saya nggak menyarankan kalian gitu. Nanti takutnya kalian malah menunggu waktu yang tepat untuk menyalahkan orang tua, dan itu malah jadi lebih buruk lagi. Kalau kalian benar-benar bisa ikhlas, kan ya Allah, saya melakukan ini sebagai bentuk bakti saya sama orang tua, berikan saya yang terbaik ya Allah. Nanti pilihan itu yang kamu nggak anggap, mungkin kamu anggapnya kurang baik, akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi satu yang sebenarnya baik. Saya punya kakak perempuan, nggak cerita nih ya. Saya punya kakak perempuan, dia apa ya cerita ya. Saya punya kakak perempuan, dia dulu sebelum menikah, dia ada orang yang suka sama dia, mau menikah. Kemudian orang tua kurang itu sama orang yang laki-laki yang suka sama kakak saya ini. Akhirnya ditolak sama orang tua. Kemudian kakak saya ikhlas, nggak masalah. Beberapa hari setelahnya, orang tua punya calon buat kakak perempuan laki-laki yang dianggap bapak sebagai laki-laki yang pantas untuk kakak saya. Kakak saya nggak kenal dia siapa. Tapi kakak saya ketika ditawari nikah, kemudian dia bilang, kalau bapak sama ibu ridho, nggak ada masalah saya nggak ada masalah dengan catatan bapak sama ibu ridho dengan pilihan ini. Saya tanya ke dia, H-1 dia akad nikah. Saya tanya ke perempuan saya, Mbak, sampai kenal sama laki-laki itu? Ya nggak kenal lah orang. Siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu. Cuma saya tahu bapak suka sama laki-laki itu. Ya kenapa sampai kok mau sama dia? Tanya gitu. Saya menikah sama dia bukan untuk saya menikah dia itu karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan saya berbakti pada orang tua. Dia bilang gini, saya bilang ke bapak dan ibu, saya mau nikah dengan dia tapi dengan syarat sampai ridho sama saya. Dia bilang gini, hidup berapa tahun sih, Mat? Setelah nikah berapa tahun lagi saya bakal hidup? 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Itu murah jika harus saya jual untuk saya bisa mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Ketika saya bisa mendapatkan ridhonya Allah, meskipun saya hidup seumpama, dan semoga tidak dibilang gitu, seumpama saya hidup susah selama 50 tahun, itu murah kalau dibandingkan saya dapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang gitu. Hanya dia menikah dan dia sekarang punya 5 anak, hidupnya bahagia, dia punya rumah, dia hidupnya bahagia. Karena apa? Karena pilihan orang tua. Dengan cara tadi ya, dengan cara awal tadi, hatinya sudah ridho. Kalau kamu belum ada ridhonya, belum ada kesiapan di sana, ya kamu berusaha ya menjelaskan kepada orang tua tentang pilihanmu tadi. Kalau sudah benar-benar kamu sudah mantap, saya yakin Allah nyuruh saya bakti pada orang tua, itu pasti ada sebabnya. Orang tua itu kalau memiliki sesuatu pasti ada nilai-nilainya, ada kebaikan di sana. Meskipun nggak kelihatan sekarang kebaikannya apa, kalau kamu sudah ikhlas di sana, insya Allah bakal ketemu kebaikannya. Ini nggak gampang, ini sulit, ini berat. Kalau kalian harus meninggalkan keinginan kalian. Tapi yang harus diwaspadai, batasnya jelas, jangan sampai berantem sama orang tua, jangan sampai nyakitin hati orang tua. Kalau itu sudah nggak bisa dilawan, itu nggak bisa dilangkai lagi, itu batasnya di situ. Bahkan dalam Al-Quran sering disebutkan, kalau seumpama orang tuamu nyuruh kamu sujud pada berhala, nyuruh kamu musyrik, nyuruh kamu jadi murtad, apa kata Allah? Firman Allah berfirman, kalau seumpama kedua orang tuamu yang masih hidup memaksa, bukan nyuruh ya, bukan merekomendasikan, memaksa kamu untuk menjadi orang yang musyrik pada Allah, maka tolak permintaan mereka dan berhubunganlah baik dengan mereka. Maksudnya tolaklah mereka dengan cara berhubungan yang baik pada mereka. Kalau kamu nolak mereka, nolaklah dengan bahasa kromo yang halus. Orang tuamu nyuruh maksiat, ngapunten Bu, mboten saged. Itu nyuruh maksiat, apalagi nyuruh kamu ke warung beli LPG, nyuruh kamu naruh HP-mu, nyuruh kamu ngaji, nyuruh kamu meletakkan HP, nyuruh kamu tidur tepat waktu, ya tidak ada kesempatan untuk mengucapkan kalimat yang kasar. Jadi paham ya, batasnya apapun keadaan orang tua itu tidak menjadikan kita bisa melakukan perbuatan buruk pada mereka. Kalau orang tua saya maksiat Pak, gimana? Kamu nggak punya kewajiban untuk memastikan beda. Kalau kamu jadi orang tua anakmu maksiat, kamu punya tanggung jawab di sana untuk menjadikan anakmu lurus lagi. Kalau orang tuamu yang melakukan keburukan, kamu nggak punya kewajiban mengingatkan, kecuali sekali toh kamu ingatkan, Bu ini nggak pantas Bu, saya pengen selesai itu, dia nggak mau selesai, nggak masalah. Dan berbakti pada orang tua itu jangan dilihat orang tuanya, kamu akan capek.
kamu akan nggak nyaman di sana. Kalau kamu saya berbakti, kalau orang tua saya nurutin keinginan saya. Kalau berbakti, kalau orang tua saya nggak toksik, orang tua saya toksik, misuan, seumpama ada orang tua seperti itu. Orang tua saya misuan, orang tua saya nyuruh saya nggak kena dan seterusnya, orang tua saya nggak sholat dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kebaktian kamu pada orang tua, nggak ada bedanya. Kebaktian kamu tetap wajib sama, tetap nggak boleh nentang mereka, nggak boleh meninggalkan mereka dan seterusnya. Karena kewajiban bakti pada orang tua itu kewajiban dari Allah langsung. Apa yang dilakukan orang tua pada kamu itu urusan dia sama Allah. Tapi kewajiban bakti pada orang tua itu kewajiban dari Allah secara langsung. Kalau mereka mohon maaf tidak sebaik yang kamu inginkan, yaitu urusan mereka sama Allah, tapi kamu harus tetap baik seperti yang Allah perintahkan. Ini gak gampang, ini sulit sekali. Bayangkan orang yang seharusnya melindungi kita jadikan sandaran hidup, tiba-tiba nyakitin kita, dan kita harus bakti sama mereka, itu sulit sekali. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah orang tua kita baik, ngajak mereka kebaikan, nyuruh mereka kebaikan, nah itu suatu beruntungan buat kita. Setidaknya mereka membantu kita untuk jadi pribadi yang berbakti pada orang tua. Guru kami salah, jadi kamu lihat keadaannya nggak bisa langsung dipukul rata, harus nolak, harus nurut. Tidak bisa, harus dilihat banyak keadaan dan dipelajari semua masalahnya. Ada pertanyaan silakan. Sudah ya? Sekali lagi satu. Tidak ada. Silakan Mbak. Gimana? Sabar. Gini, nggak cuma orang tua muda, orang tua semua seperti itu juga. Sering sekali marah sama Tuhan mas sebab. Dan gimana? Yang kamu maksud apa yang harus kita lakukan? Gimana cara itu? Sebenarnya itu nggak ada solusi lain selain kita sabar. Kita mau malahin orang tua nggak bisa. Bahkan orang tua menyuruh kamu kafir, kamu nggak boleh marah. Ini cuma marahin tok. Ya, saya nggak bilang ini gampang, ini sulit, ini sakit banget ketika dimarahin sama orang tua. Dan kita pinginnya disayang sama orang tua yang harusnya nyayang, kok tiba marahin kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita diem tok, kita berusaha yang terbaik buat orang tua, tapi orang tua kok nggak pernah ngehargain kita, nggak pernah nerima kebaikan kita, nggak pernah dengarkan kita. Ya itu saya nggak bilang itu gampang dan itu sulit dan itu jihadnya di sana. Semua orang itu nanti punya fase jihad masing-masing. Anak kecil biasanya jihadnya sama keinginan pribadi. Kalau dia SMA ke atas, biasanya itu jihadnya sama orang tua. Kamu punya cobaan di orang tua. Semua orang diuji dengan cara yang sama. Biasanya cuma beda orang tuanya saja, cuma beda kasusnya. Nanti kalau kamu sudah jadi istri, ujiannya di suami. Jadi ibu, ujiannya di anak, nggak akan selesai. Ibumu itu juga ngerasa, ya udah anak kok gini ya, sama. Dia juga cerita sama ustadznya, ustadz gimana anak saya itu seperti itu sama. Semua orang punya ujiannya masing-masing ya. Kita melaksanakan peran kita sebaik mungkin. Saya nggak bilang gampang, sabar dengan hal itu, sulit. Nggak apa-apa nangis, kamu nangis aja di kamar nggak masalah. Tapi jangan sampai kamu bentak balik, jangan sampai kamu jadikan itu tidak membenarkan kamu untuk berbuat buruk pada orang tua. Keburukan orang tua itu tidak menjadi pembenar bagi kita untuk bisa membalas keburukan mereka. Kita cuma bisa sabar. Kalau kamu pengen ngingetin orang tua, gimana caranya? Kamu ngingetin orang tua nggak bakal didengar. Saya bisa ngaji kemana-mana. Kalau saya ngomong ke orang tua tetap nganggap saya anak kecil. Kamu ngomong apa? Kamu anak kecil. Dan dengerin saya. Gimana kalau saya mau dengerin ngingetin orang tua? Saya minta tolong ke kakaknya orang tua saya, ke nenek saya, ke gurunya orang tua saya cerita, biar mereka yang nasihatin, mereka nerima. Kalau kita yang ngomong, mereka malah marah, mereka malah ngerasa diremehkan. Kamu siapa? Kamu lahir dari saya. Kamu itu dari kecil makan tak dulang, tiba-tiba nasihatin saya. Yang ngajarin kamu ngomong itu saya. Kenapa kamu bisa ngomong kok ngomongmu malah nyerang saya? Seperti itu. Kalau kamu nasihatin dengan cara yang baik, kamu kirim IG, kamu kirim seperti itu. Jangan kamu yang ngomong. Sulit, mereka nggak akan menerima. Nggak cuma orang tuamu toh, semua orang di muka bumi, orang tua di muka bumi itu tidak akan bisa menerima nasihat dari anaknya, kecuali orang yang dipilih mungkin sama Allah. Karena jiwanya memang melindungi anaknya. Bagaimana orang yang dilindungi, saya tiba-tiba yang harus dilindungi, ya mereka merasa tersakiti, merasa terdolimi, merasa terendahkan.
Kayak suami itu sulit sekali dinasihatin sama istri. Saya dinasihatin istri sulit. Kalau saya yang nasihatin orang lain bisa masuk. Kenapa? Karena saya punya mental, saya harus melindungi istri saya, mengarahkan istri saya. Meskipun itu nggak dibenarkan, seharusnya saya bisa menerima nasihat dari siapapun. Tapi biasanya otomatis seperti sangat sulit saya laki-laki menerima nasihat dari istrinya. Seperti yang sangat sulit orang tua menerima nasihat dari anaknya. Jadi paham ya? Caranya sabar, nangis nggak masalah. Kamu di kamar nangis minta, ya Allah saya minta tolong. Kamu minta tolong yang bolak-balikan hatinya orang tuamu itu Gusti Allah. Kamu kembali ke Allah, ya Allah, hati orang tua saya arahkan kepada yang baik. Kamu nggak punya hati mereka, yang punya hati siapa? Allah. Kembali ke Allah, minta tolong pada Allah biar bisa merubah hati mereka. Jadi paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto dulu. Kita tutup kajian hari ini dengan bacaan doa. Semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa ngaji pada setiap Kamis sore. Bisa kok jelek ya? Ini teman saya yang jelek. Bisa deh. Gak usah bergaya. Siapa? Ya apa silakan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa, semoga kumpul kita sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bentuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kita berusaha untuk lebih mengenal kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pahala-pahala yang kita lakukan pada hari ini bisa pahalanya dikirimkan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Al-hadiniyah kulli sholihah wa kulli ma nabi salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أوصل وقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا ما سبحنا مسلم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم على إخواني وآبائي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا لمن له حقوق علينا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم ورحمة لجناب حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا إخلاصا وقبولا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan yang rumahnya jauh segera pulang, yang rumahnya dekat juga segera pulang, jangan malam-malam sampai di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.